ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأحبابنا كل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وجوارك وعيادك من كل شيطان مريد جبار عنيد ذي عين وذي بغي من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا وإياه من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة بنيات التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وثوابه ومرضاته وقربه إلى روح حضرة حبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا نور قلوبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آله وأصحابه وآل بيته وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وخصوصا إلى روح الحبيب عبد الله ابن علوي الحداد وأصوله وفروعه ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وأولاده وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح الحبيب طاهر بن عبد الله الكاف ثم إلى أرواح أولياء هذه البلدة مشايخنا معلمينا ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلمنا وأسلفنا وعلمنا ومشايخنا وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مدبر الأمور ومقدر الأقدار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على المصطفى المجتبى المختار حبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا نور قلوبنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار
وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم لقاء الملك الجبار أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya muliakan para asatid, para sesepuh, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita bersama-sama berada di tempat yang diridhoi Allah dan di majelis yang diridhoi Allah. Salawat serta salam kita haturkan dan kita hadiahkan kepada asyraful anbiya'i wal mursalin, paling mulianya Nabi, paling mulianya Rasul, junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, masih membahas tentang bertobat daripada dosa, baik dosa kecil, dosa besar, dosa yang zahir ataupun dosa yang batin. Karena tobat itu langkah awal yang harus ditempuh oleh seseorang kalau dia ingin mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Sehingga dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kepada Allah kalian semuanya, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi dalam ayat ini jelas tiang niku lek kepingin dados tiang sing beruntung, tiang ingkang selamat benjing teng akhirat, maka hendaknya dia menjadi orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau dalam satu riwayat hadis bersabda, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat daripada dosa
kaman la dzambala, seperti orang yang tidak punya dosa para hadirin. Jadi koncine sing penting gelem tobat niku. Sing bahaya niku ngelampahi dosa tapi mboten purun tobat. Lek gelem tobat masih dosane niku gedene kaya apa, akene kaya apa. Nemeni dosane niku kaya apa. Maka Allah selalu siap menerima tobat kita. Allah selalu siap merahmati kita. Allah selalu siap mengampuni kita. Bahkan Allah melarang kita putus asa dari rahmatnya. Allah melarang. Bagaimana kalau jenengan tiyang kafir nih, kalau mereka sudah menjadi orang muslim, semuanya di masa kafirnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Dadi lek enten tiyang kafir nggih mari nglakoni macam-macam dosa, nglakoni maksiat, mboten iman teng Gusti Allah. Ngucapno syahadat misalnya. Mari ngucapno syahadat mati swarga bangunnya para hadirin. Masih durung nglakoni napa-napa nih. Dosane ketika dia masih kafir semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Siji kali wong murtad. Lek wong murtad niki pancene diperberat supaya mboten gawe dolanan agama. Engko muslim murtad, Islam maneh, murtad maneh, Islam maneh, dolanan akhirnya. Lek tiyang murtad ini diperberat. Lek enten tiyang murtad niku misale 3 tahun murtad nih, kewajiban itu tetap ada pada pundaknya. Lek balik nang Islam maneh mari murtad 3 tahun, salate 3 tahun wajib diqodhoi, posone Ramadhane 3 tahun wajib diqodhoi. Dan semua kewajiban tetap berada di pundaknya dia supaya tidak mempermainkan agama. Jadi jangan pernah putus asa, Bu. Itu yang pertama kita. Jangan pernah putus asa. Karena sepuntene sing kadang ya enten tiyang niku lek wis kadung kenemenen rusak wis menyisan ae wis. Kadang-kadang lak ngoten nah. Putus asa niku menyisan wis kadung rusak Gus. Lho niku aja sampai. Ya ayyuhalladzina amanu la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian putus asa dari rahmatnya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina. Dalam ayatnya itu apa ya? Wahai orang-orang yang melampaui batas. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Ayatnya qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas pun kenemenen, mendolimi diri mereka dengan berbagai macam dosa, dengan berbagai macam maksiat, jangan kalian putus asa dari rahmatnya Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah siap mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Jadi mboten repot kula jenengan dadi umat Kanjeng Nabi niki. Katene tobat niku paling enak, paling gampil kula jenengan umat Kanjeng Nabi. Kalau umat-umat zaman dahulu itu ketika mereka mau bertobat dari dosa, sebagian itu diturunkan awan suruh saling bunuh. Tobatnya sampai koyok ngoten. Umat Kanjeng Nabi mboten sing penting teman-teman dalam bertobat kepada Allah menyesal ya. Mohon ampun kepada Allah. Allah sudah siap untuk mengampuni dosa-dosa kita.
Cuma tobat niku ada syarat-syaratnya para hadirin. Disebutkan di sini wa'lam anna taubata la tasihhu biduni tarkiz dzambi. Tobat niku bisa menyebabkan orang bersih dari dosa, sebagaimana tadi dawuhne Kanjeng Nabi, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa seakan-akan orang itu nggak punya dosa, sudah bersih. Yang dinyatakan bersih daripada dosa, nggak punya dosa itu ketika taubatnya taubatan nasuhah, taubatan shadiqah, taubat yang sungguh-sungguh. Yang dinyatakan di sini oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ketahuilah bahwasannya taubat itu tidak sah. Dadi sing berseni dosa niku sing tobaté sah. Lek sing tobaté ndak sah mboten berseni dosane. Gimana supaya tobat itu sah? Tobat itu tidak sah biduni tarkiz dzambi, dengan tanpa meninggalkan dosa yang dia lakukan. Kalau dalam Nazm Subat dawuhni al-Imam Ibnu Ruslan wa a'ridit taubata wahyan nadamu alartika bima alaika yahrumu tahqiquha iqla'uhu fil hali. Dikatakan tobat itu benar-benar ketika meninggalkannya seketika. Mabuk niat tobat ya langsung dibuang. Langsung dibuang, dipecah botolnya. Tobat kari separuh, ditutukno dhisik separuhnya, ya duduk tobat iku jenenge. Ya, dan itu kembali kepada individu masing-masing. Dia bisa mengetahui dan menilai dirinya, tobatnya temenan apa tobatnya guyonan. Lek tobat tapi tetep diterusno maksiate, delok film porno tobat aku rek tobat tapi tetep mecicil jane duduk tobat kan. Kalau seperti itu malah masuk dalam sabdanya Rasulullah SAW, al-mustaghfiru minadz-dzambi wa huwa muqimun alaihi kal mustahzi'i bi rabbih. Lek enten tiyang niku ngakune tobat tapi tetep diterusno, maksiate diterusno, ditutukno, itu sama dengan orang yang mengolok-olok Tuhannya, melecehkan Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahaya lek tiyang kaya ngoten, ngenyek teng Gusti Allah niku, ngenyek teng Gusti Allah. Kaya anak kurang ajar ambek wong tuwa misalnya rokokan di ngarep wong tuwa di senene aja rokokan oh nggih Pak mboten rokokan kula mboten rokokan tambah enak-enakno rokokan. Kan berarti kurang ajar nang wong tuane, ngelamak nang wong tuane, ngenyek nang wong tuane. Nggih tapi tetep gak dibuak rokoke. Nggih. Gak njaluk sepuro. Demikian juga hamba Allah ini ketika dia mengatakan tobat tapi kok dilanjut maksiat, niku berarti sama dengan mengejek, menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbahaya tambahan kaya ngoten. Dadi mboten sah kecuali tarkiz dzambi. La ibarat zubat nama ikla'uha fil hali. Ikla'uhu fil hali, meninggalkannya langsung, mboten katik ditunda. Langsung meninggalkannya. Itu nomor setunggal. Wan nadam ala fi'lihi. Nomor dua, tiang niku lek teman-teman tobati ya harus menyesal dia.
Dadi ndak sah lek mboten enten penyesalan mboten sah para hadirin. Menyesal atas perbuatan dosa yang dia lakukan. Niku syaratnya. Masih mboten mripate sing nangis, atine sing nangis. Nyesel niku lak mboten harus meneteskan air mata. Penyesalan itu di dalam hati para hadirin. Karena kadang-kadang meripat nangis tapi atine bunga. Itu namanya air mata buaya kalau bahasanya orang sekarang. Air mata buaya, gorowan tok sinetron nangis ini. Jadi orang itu yang benar-benar tobat itu ada penyesalan dalam hati. Lek perlu gak ono wong nangis, ya Allah, aku kok nglakoni kaya ngono rek. Niat aku ndak katene nglakoni maneh wis tobat nang Gusti Allah. Nyesel, teng atine niku nyesel. Itu syaratnya orang yang sah tobatnya seperti itu. Kemudian wal azm. Nah, yang ketiga ini penting ini. Dan ini termasuk yang agak berat ini para hadirin. Jadi wa'ridi taubata wahyan nadamu, kalau katanya Ibnu Ruslan tadi. Wa'ridi taubata wahyan nadamu, ya. Tahqiquha igla'uhu fil hali. Yang ketiga wal azm ala tarkil audi fi istiqbali. Wa aridi taubata wahyan nadamu alartika bima alaika yahrumu tahqiquha igla'uhu fil hali wa azmi tarkil audi fi istiqbali. Kalau ibaratnya Zubat seperti itu. Lek teng mriki wal azm ala alla ta'uda ilaihi ma'ishta. Sami maksudnya. Yang ketiga punya tekad yang kuat. Azm itu tekad yang kuat untuk tidak mengulangi dalam sisa hidupnya. Oleh karena itu sekali lagi ini kembalinya kepada individu kita masing-masing. Karena ini semuanya kaitannya sama hati para hadirin. Jadi teman-teman lek tiyang niku kepingin sah tobate nggih, selain wau niku langsung seketika spontanitas maksiatnya ditinggalkan saat itu juga, nomor kali nyesel teng manahe nyesel, nomor 3 punya tekad yang kuat tidak mengulangi lagi sepanjang hidupnya. Dadi lek ana wong tobat niku sak wulan tok, kati Ramadan aku tobat. Engko riyaya der maneh. Berarti mboten san iku tobat ini. Iku duduk tobat niku namanya. Tomat. Duduk tobat tomat. Mari tobatku kumat. Jadi selama masih ada rencana, si ono rencana maneh kati kepingin ngulangi maksiat maneh, boten sah tobati, dan tidak bisa dikatakan taubatan shadiqah atau taubatan nasuha, boten menghapus dosa-dosanya yang lalu, tidak. Si boten keterami. Lek kaya ngoten tobati tasik boten keterami. Oleh karena itu ketika orang itu mau tobatnya diterima, maka harus ada tekad yang kuat dalam hatinya. Wis aku niat teman-teman ndak katene ngulangi maneh, ojo ono krentek, masih didik ojo ono krentek. Perkara nanti terpleset lagi, terperosok lagi, jangan pernah putus asa, tobat maneh. Karena kan kadang-kadang enten tiyang niku keluane kula niki pun tobat, nyesel pun boten kepingin ngelampahi maneh, tapi tahu-tahu selang berapa lama kena rayuannya setan, kena pengaruhnya nafsu, kok balik maneh kok. Ya napa lek kaya ngoten niku, nggih mboten napa-napa. Sing penting ojo putus asa, tetep kembali lagi, sungguh-sungguh lagi, tobat lagi.
Ngoten carane para hadirin. Terus seperti itu. Yang penting jangan menjauh kepada Allah. Lek panjenengan salah dumateng Gusti Allah tambah melayu tambah ado saking rahmati Gusti Allah. Tambah ado saking rahmati Gusti Allah, tambah ado saking hidayah. Ketika kita bersalah ya kita gentleman, kita menghadap kepada Allah. Minta ampun sama Allah. Minta dirahmati sama Allah, minta diberi hidayah sama Allah. Terus koyok ngoten niku, ojo putus asa. Kapan terprosok lagi bali omane teng Gusti Allah. Karena nggak ada tempat lain bagi kita. Mau kemana lagi kita kalau bukan kepada Allah? Sampai nanti lama-lama kalau kita serius dan sungguh-sungguh para hadirin, bukan tidak mungkin dikasih sesuatu oleh Allah dalam hati kita, sudah nggak tertarik lagi kita dengan maksiat yang tadi, yang kita nggak bisa lepas tadi, nggak tertarik lagi kita sudah. Lek perlu mungkin jijik bunan kali maksiat itu pun alami boten purun ngelampai mal itu, bukan tidak mungkin itu. Diganti oleh Allah ketika kita meninggalkan maksiat tadi itu, merasakan kenikmatan dalam batin kita, merasakan manisnya kita meninggalkan maksiat yang tadinya kita tidak bisa lepas daripada maksiat tersebut. Nih, jadi sing nomor 3 niki memang yang paling berat, tapi tidak ada masalah. Tetap kita harus punya tekad yang kuat untuk tidak kembali mengulangi. Niku lek kepingin keterima tobatnya. Sebagian ulama ada lagi yang menambahkan syarat keempat dan juga syarat kelima. Syarat keempat niki wuku'uha terjadinya tobat ini, ay wuku'at taubah qoblal ghorghoro, sebelum roh itu nyampe di kerongkongan para hadirin. Niki penting. Dadi sakderenge sakaratul maut pun tobat. Lek pun sampai kerongkongan sakaratul maut kayak tobat, seperti Fir'aun wis kedelep kate mati kayak tobat, amantu bi rabbi Musa wa Harun, pun ditolak kali Gusti Allah. Derenge dicap iman ndak gelem iman, wis kedelep kate mati baru amantu bi rabbi Musa wa Harun, ditolak kali Gusti Allah. Saklawase teng neraka niku Fir'aun. Jadi syarat tobat itu watubu ilallahi qoblal ghorghoroh, dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bertobatlah kepada Allah sebelum roh itu nyampe di kerongkongan, sakderenge sakaratul maut. Mangkane lek kajenge tobat niku gak usah ditunda-tunda. Oh aku sik enom, gak tobat dhisik, eman tak tutukno dhisik maksiate, engko ae lek wis tuwek tobat. Mau hura-hura dulu, foya-foya dulu, menikmati masa muda. Karena sebagian anak muda seperti itu, yakin koyok-koyok urip sampai sepuh. Padahal itu keyakinan yang salah besar, keyakinan yang pasti keliru. Gak bisa kita meyakini kita ini hidup sampai tua para hadirin. Sopo sing yakin urip sampai sepuh ini? Sopo sing yakin? Belum tentu kita ini hidup sampai usia kita 60 tahun, 70 tahun, belum tentu para hadirin, hadirat yang dirahmati Allah. Makanya kapan terpleset, kapan terprosok, kapan terjerumus ke perbuatan yang tidak diridhoi Allah alias dosa dan maksiat, secepatnya bertobat, spontanitas bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kata ditunda-tunda engko ae meniai, mbenai, tahun ngarepai, Ramadan ae. Iya lek nututi tobat, lek durung tobat mati ndisiki. Naudzubillah min dzalik. Meninggal dalam keadaan membawa dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikhawatirkan. Ya. Dalam Al-Qur'an itu kan banyak diceritakan. Allah menjelaskan bagaimana orang-orang yang terlambat dalam bertobat. Pun ketekan mati kayak tobat. Hatta idza jaa ahadahumul mautu
Ya. Qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sehingga ketika datang kepada salah satu dari mereka kematian, dia berkata, ya Allah, rabbirji'uni, kembalikan lagi ya Allah, hidupkan lagi saya ya Allah, la'alli a'malu sholihan fima taraktu, agar aku bisa beramal soleh di dalam apa-apa yang aku tinggalkan, harta yang aku tinggalkan bisa aku sedekahkan. Kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan tidak digunakan kebaikan, bisa digunakan kebaikan, tapi pun pejah niku. Niat kajenge didamel amal soleh niku, baik hartanya ataupun yang lain pun ketekan mati. Jaluk urip maneh ya gak iso. Sudah keputusannya Allah, orang yang sudah mati itu tidak mungkin hidup kembali. Dijawab sama Allah, kalla, tidak mungkin. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu kalimat hanya bisa dia ucapkan saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Lek mun pantun pecah berarti di hadapannya dia setelah mati masuk kuburan, alam barzakh. Ila yaumi yub'atsun, sampai nantinya dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mangkane monggo ojo sampai telat. Tobat niku ojo sampai telat. Kemudian sebagian lagi menambahkan yang kelima, tapi sing nomor 5 niki kemungkinannya kula jenengan nututi niki rada angel, insyaallah rada repot. Nggih. Insyaallah kula jenengan ndak nututi. Dadi tobat niku syarate sakderenge matahari terbitnya dari timur. Oh, dari barat. Wah, dari barat. Sakniki dari timur nggih. Iya. Sakderenge matahari terbit dari timur. Berarti lek pun nyedeki kiamat niku. Termasuk tanda-tanda besarnya kiamat, matahari terbitnya dari barat. Jadi kajenge tobat matahari ini pun terbit dari barat, berarti tobatnya pun boten ketrami. Ya, pun boten ketrami. Kemudian kalau dosa yang kita lakukan ini para hadirin berkaitan dengan hukukul adami, hak-haknya orang lain. Jadi bukan dosa yang berkaitan antara kita dengan Allah, tapi dosa ini selain berkaitan dengan Allah juga berkaitan dengan orang lain. Enten sangkut pauti kali menungso, maka tobatnya ini ada tambahan syarat. Lek kepingin ketrami, tambahan syarat lagi 1. Jadi lebih abot nih, panjenengan niku nggak ada salah kali tiyang niku lebih abot, tobatnya lebih abot, dolek ampunane Gusti Allah nggih lebih abot. Mangkane kudu hati-hati kita ini dalam bermuamalah dengan orang lain. Ojo dientengno, ojo disepelino salah kali menungso niki para hadirin. Nggih mboten gampil lek kajenge berseni dosane salah kali menungso niki mboten gampil. Mangkane tobat niku syarat enten tambahane. Lek panjenengan cuma salah ten Gusti Allah niku mak wau niku tok nyesel langsung ditinggalaken, niat mboten baleni malih, durung tepaki sakaratul maut, insyaallah pun ketrami, pun beres pun urusan. Tapi lek ana sangkutane kali menungso durung beres ya. Kita harus meminta maaf kepada yang bersangkutan. Lho niku gak gampil nih. Luwih soro timbang njaluk sepuro nang Gusti Allah, kan ngoten nah, njaluk sepuro nang menungso niki. Kula wingi lak pun ngomong, lek nang Gusti Allah sampean salah balak-balik, oh Gusti Allah siap nyepuro. Menungso njaluki sepuro balak-balik ditapuk, nggih. Niku watake menungso, abot nyepuro niku watake menungso, mboten gampil. Ya, oleh karena itu ketika kita berbuat salah,
atau kita melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, dosa kita itu ada kaitannya dengan hukukul adami, maka syarat yang keenam juga harus terpenuhi. Lek kepingin tobate kula jenengan ketrami. Napa syarat yang nomor 6? Raddudz zalamati ila sahibiha. Mengembalikan kedzaliman tersebut kepada pemiliknya. Au tahsilul bara'ati minhu in qadara, ya, atau meminta untuk dibebaskan atau dihalalkan jika mampu, jika bisa. Oleh karena itu ketika orang itu sepuntene sing kata sing rada abot niku lek ana wong dagangan kok mboten jujur, dagangan kok mboten amanat, lek nimbang sering dikurang-kurangi, timbangane diganjel paku, iku repot iku. Kate njaluk sepurane ya apa, sing tuku lak wong akeh, macem-macem menungso ndak iso kenal. Lho niku aja sampai, hati-hati niku berat nih, berbahaya nih koyo ngoten nih. Tapi lek tiyang niku dagang amanat jujur, masya Allah fadilane gede para hadirin. Teng setunggal hadis nih dawuhe Kanjeng Nabi, at-tajirul amin as-saduqul muslim ma'asyuhada'i yaumal qiyamah. Pedagang yang amanat, yang jujur dan dia orang muslim, benjing niku teng akhirat kempale kali para syuhada. Dadi derajate ndukur. Marini ulama niku lak para syuhada. Lho, wong dagang enggak tahu melok perang ngedepi wong kafir iki, dagang buka toko tapi amanat, jujur, muslim, benjing dikempalaken kali para syuhada teng akhirat kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang-orang dulu sing warok-warok niku lek dagangan, lek ngedoli niku dilebihi, saking kuatire kurang timbangan, dilebihi sampean. Lek tumbas, lek kulaan, jaluk kurangi, kuatir keleben. Sampai kaya ngoten. Lek sak mangkin lak kata-katanya kuali nggih, lek tuku jaluk lebih-lebih. Nggih, lek ngedoli kurang-kurangi kadang-kadang. Dan ini aja sampai. Sing penting pokoknya jangan sampai kita ini mengambil hartanya orang lain. Karena panjenengan lek kajenge tobat kudu balekno. Orang yang punya salah kepada orang lain dan tidak minta maaf ketika di dunia atau tidak mendapatkan maaf dari orang yang bersangkutan yang dia zalimi, benjing teng akhirat, orang-orang yang dia zalimi ini akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dadi lek gosok, nyolong, nipu nggih, atau ngambil warisannya saudaranya, semuanya itu kalau dia bertobat mboten cukup cuma jaluk sepurot tok teng Gusti Allah, wajib mengembalikan haknya orang-orang yang bersangkutan tadi itu. Lah kalau yang diambil sudah habis, diganti. Sing dicukup emas misalnya, nggih. Regane niku 20 juta. Tobat niki, gak duwe emas kaya ngono, wis ilang Mas wis didol. Ya apa? Ya gantene ana dhuwit 20 juta. Ini penting, pembahasannya penting karena yang berkaitan dengan orang lain itu bukan cuma harta saja para hadirin. Nggih termasuk panjenengan nggih ngrasani tiyang, kudu njaluk sepuro, kon tak rasani piye, tak warang ini, tak warang ngono, kudu dijelasno. Kita sambung ini di pertemuan yang akan datang, dan ini sekali lagi ini pembahasan penting. Nanti ada solusi-solusinya. Lek tiyangipun pecah ya napa? Lek katene ditekani doleki gak ketemu wonge ya apa iki carane supaya bersih teko dosa kula jenengan. Ada solusi-solusinya, insyaallah kita terangkan ini di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Dan ini ada permintaan barokah Fatihah untuk ananda kami, ya, untuk ananda kami yang ujian, yang sedang ujian. Mudah-mudahan dilancarkan dan dijadikan anak yang soleh,
yaitu namanya Muhammad Sultan Bahrul Haq. Allah yaftah alaihi futuhal arifin wa yufaqihu fid din wa yaj'alhu qurrat aini sayyidil mursalin wa yassir lahul yusra wa yujannib lahul usra wa yarzuqhu fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Yang sedang sakit Bapak Kartono, Bapak Priyanto, Muhammad Ainur Rafiq, anallahu yashfihim wa yu'afihim wa yarzuqhum kamalas sihhah wal afiyah adh-dhahira wal batinah. Allahumma ya syafi ishfihim anta syafi wa afihim antal muafi shifaan la yughadiru saqaman wala alama la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqaman wala alama ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا